warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وإن جاهدك علي أن تشرك بي ما ليس لك علم فلا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنب إلي وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي إلي مرجعكم مرجعكم فأنبئكم بما تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعبدها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف أنهى عن المنكر المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك أصابك ذلك من من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
وقدر في في مشيك واغضض من صوتك فإن الأصوات الحمير. ألم تروا أن أن الله الله سخر لكم ما سخر في لكم السماوات في وما في الأرض السماوات وما في الأرض. ألم 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 تروا تروا أن أن الله الله سخر سخر ترى لكم 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 ما 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 في 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 السماوات 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 وما وما في في وما الأرض في الأرض وأسبغ ونزل عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله وأسبغ عليكم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله يجادل في الله بغير من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل يجادل في في الله الله بغير علم ولا ولا هدى هدى ولا ولا كتاب منير. صدق الله العلي العظيم. صدق الله الله العلي العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار صلوات. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد وآل صل على محمد. محمد وآل اللهم صل محمد على محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد صل ajmain. على محمد وآل محمد. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Todi Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menjaganya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT memancarkan keberkahan dari langit dan dari bumi kepada keluarga-keluarga Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita teruskan surat Luqman, surat yang ke-31, ayat 11 sampai 20. Luqman yang terkenal adalah cerita tentang keledai. Keledai juga adalah simbolik, karena di dalam Al-Quran kata keledai juga kita temukan, dan biasanya disimbolkan sebagai hewan yang tidak bisa memahami apa yang diangkutnya. Surat Luqman adalah surat yang ke-31, turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 34 ayat. Jadi otomatis hanya 3 kali pertemuan, insya Allah hari Jumat lusa kita akan selesai surat Luqman, dan hari Senin depan kita akan pindah ke surat yang ke-32, yaitu surat As-Sajdah. Kita dengarkan dulu murattal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kemarin kita sudah sampai, hari Senin kita sudah sampai di ayat 10, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit bighairi amadin, tanpa tiang. Artinya semuanya melayang, bergerak cepat dengan kecepatan yang luar biasa,
Seperti misalnya bumi bergerak mengitari matahari dengan kecepatan 106.000 km per jam. 106.000 km per jam bergerak mengitari matahari selama 1 tahun. 1 kali putaran namanya 1 tahun. Wa alqa fil ardi rawasiyah, dan kemudian juga Allah meletakkan di muka bumi ini rawasiyah, yaitu gunung-gunung. Antamida bikum, supaya menjaga stabilitas kita semuanya. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, lalu kemudian di muka bumi ini Allah menghidupkan berbagai macam hewan-hewan dan binatang-binatang. Wa anzalna minas sama'i ma'a, sebagai bagian daripada siklus kehidupan supaya semuanya bisa terus berjalan. Allah menciptakan satu siklus air yang disebut dengan air turun dari langit. Dan dengan air yang turun dari langit itu anbatna fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan daripadanya dengan air itu min kulli zaujin karim, kami tumbuhkan di muka bumi dengan air yang turun tadi itu min kulli zaujin karim, berbagai macam zauj karim, kata zauj pasangan, dan ternyata memang semuanya berpasangan. Min kulli zaujin karim, jenis yang mulia. Jadi dari sini kita lihat bahwa Allah menyebut alam ini dengan kata-kata karim, dengan kata-kata kemuliaan, yaitu kata-kata yang juga digunakan untuk dirinya. Allah termasuk karim. Allah itu adalah al-karim. Allah disebut dengan al-akram. Allah disebut dengan iqra wa rabbukal akram. Jadi dia adalah akram. Jadi artinya apa? Allah menyebut hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini itu dengan kata-kata karim, dengan kata-kata yang artinya mulia, kemuliaan, kebaikan. Dan artinya bahwa salah satu tugas kita yang menghamba kepadanya adalah juga berbuat baik, memuliakan juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 11. Ini adalah lagi-lagi adalah pemandangan di muka bumi ini. Hanya salah satu pojok di muka bumi ini kita bisa lihat begitu indahnya. Dan bumi ini masih termasuk materi sementara. Dan ini hanyalah caranya Allah membuat kita rindu kepada surga. Kalau saja di dunia ada pemandangan seperti ini, apalagi nanti di surga. Dan tidak ada manusia bisa menciptakan seperti ini. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menerima atau tidak mengarahkan perjalanannya menuju kepada akhirat, maka pada dasarnya mereka berada dalam kegelapan. Ya, ini dikasih cahaya supaya orangnya kelihatan. Tapi seandainya cahaya ini kita hilangkan, maka pasti orang ini akan tersesat. Begitu cahaya sama sekali kita hilangkan, orang ini juga tidak kelihatan. Dia tenggelam ke dalam satu saja, yaitu gelap. Jadi begitu kita hilangkan cahaya di sini, maka pemandangan ini berubah jadi kegelapan semuanya. Hada khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Hada khalqu. Bapak Ibu perhatikan kata khalqun ini. Dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Ciptaan namanya khalqun. Di sini adalah khalqullah, ciptaan Allah. Jemaah sekalian, kalau kha-nya kita dhammah, maka menjadi khuluqun. Khuluqun itu artinya akhlak. Jadi seperti dalam surat Al-Qalam dikatakan wa innaka la'ala khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau kita ubah saja harakatnya menjadi khuluq. Khuluq itu artinya, ini kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat 68. Al-Qalam. Ya. Apa Ibu lihat di tempat ini? Wa innaka la'ala khuluqin. Sungguhnya engkau Muhammad, ini wa dan inna, sungguhnya ka engkau Muhammad, la benar-benar, ala berada di atas. Khuluq. Khuluq ini adalah budi pekerti, akhlak. Jadi kalau tadi khalqun, kha-nya di fathah, lamnya di sukun, maka kemudian menjadi khalqun artinya ciptaan. Sedangkan kalau kha dan lamnya sama-sama di dhammah, menjadi budi pekerti, akhlak. Coba Bapak Ibu sekalian,
memikirkan kira-kira apa maksudnya nih. Lagi-lagi kalau kha-nya di fathah di garis atas, kemudian lamnya tadi disukun, ini seperti ini nih. Nih. Khalqun ini nih. Kha-nya di fathah, lamnya disukun, kemudian di sini kha-nya di dhamma, lamnya di dhamma, menjadi khuluq. Ya, ini khuluqin gara-gara ada ala di sini ya, huruf jar. Kita baca saja khulqun, khulqun. Artinya budi pekerti. Bentuk jamannya akhlakun. Jadi khuluqun bentuk jamannya akhlak. Jadi khulq budi pekerti, akhlak. Jadi kata akhlak ini berasal dari kata khalaqa, menciptakan. Berarti yang disebut dengan akhlak itu pengertian pertamanya adalah bertindak, berbuat seperti tujuan penciptaan. Seperti tujuan Allah menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtu, itu kemudian kata khalaqa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Jadi yang disebut dengan khulq itu pertama, akhlak itu adalah berbuat, bertindak sesuai dengan tujuan penciptaan, dan tujuan penciptaan itu adalah beribadah. Sehingga semua tindakan kita, kata-kata kita, diamnya kita, semuanya harus bernilai ibadah. Harus menandakan adanya budi pekerti. Satu. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah bahwa setiap tindakan kita, perbuatan kita, bahkan diamnya kita, harus selaras dengan alam. Karena alam ini namanya khulq tadi, khalqun tadi. Alam tadi namanya khalqun. Sedangkan akhlak adalah perbuatan, tindakan, budi pekerti. Jadi ulangi lagi yang kedua ini, berarti yang disebut dengan akhlak itu adalah bertindak, berbuat sejalan dengan alam. Apa yang sejalan dengan alam? Tidak boleh merusak alam. Jadi karena khalq ciptaan ini adalah berasal dari penciptanya, yaitu Khalik. Ketika kita menghamba kepada Khalik, salah satu bukti kita menghamba kepada Khalik, yaitu dengan memuliakan ciptaannya. Jadi makhluk-makhluk apapun kita harus muliakan. Dan sampai ayat 31 ini kita telah melewati banyak sekali cerita di dalam Al-Quran yang diangkat dari nama-nama hewan. Ada lebah, ada laba-laba, ada semut, banyak sekali, ada lalat dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan ayat-ayat yang kita baca ini banyak sekali Allah, dan semuanya disebutkan dengan penuh hormat. Burung-burung Allah ceritakan dalam kaitannya dengan bagaimana burung itu mengabdi, membaktikan dirinya kepada Nabi Sulaiman mengantar surat. Jadi semuanya menjelaskan kepada kita bahwa antara Allah, nabinya, harusnya kita juga sebagai hamba, sebagai makhluk yang bersyukur, harus menjadikan semuanya ini sebagai satu kesatuan. Tidak boleh memisahkan itu alam, ini adalah manusia. Manusia dan alam adalah satu kesatuan, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min dunihi. Tunjukkanlah kepadaku mana saja, apa saja khalaqa yang telah diciptakan, alladzina, orang-orang yang, ataukah apa-apa yang selain daripada Allah. Jadi coba tunjukkan kepadaku, kata ayat ini, apa saja yang diciptakan selain daripada Allah. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, apa yang diciptakan? Jika kita sembah patung, patung itu menciptakan apa? Karena Tuhan mengatakan inilah alam semesta tadi nih, gunung-gunung dan sebagainya tadi. Inilah ciptaan Allah SWT, maka coba tunjukkan kepadaku mana ciptaan selain daripada Allah SWT. Yang terjadi adalah yang terjadi adalah az-zalimuna, orang-orang zalim itu justru fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Bali zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang zalim itu fi dhalalim mubin. Jadi siapakah orang zalim di sini?
Satu, orang yang tidak mensyukuri ciptaan Allah tadi. Yang kedua adalah orang yang tidak memperlakukan ciptaan Allah dengan semulia-mulianya sebagaimana mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Yang mereka lakukan justru menyembah benda-benda itu sehingga benda-benda itu diposisikan sama atau bahkan lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan zalim. Mereka zalim. Dan orang zalim itu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang ayat 12 kita mulai masuk berbicara tentang Luqmanul Hakim. Jadi mulai ayat 12 kita masuk bicara Luqman Al-Hakim. Luqman yang penuh dengan kebijaksanaan. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Walaqad ataina. Dan sungguh ataina, kami telah memberikan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian memperhatikan kata-kata ataina di sini. Perhatikan kata-kata ataina. Kami telah memberikan. Kemudian yang kedua adalah kata al-hikmah. Ya. Baru kemudian kita lihat di sini ada nama orang yaitu Luqman. Luqman. Jadi ada kata ataina, kemudian al-hikmah, dan di sini ada tokoh, sosok, figur yang ditunjuk yang bernama Luqman. Karena Luqman diberikan kepadanya hikmah, terkadang disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan kearifan. Coba kita perhatikan dulu surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayat 269. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata, yu'ti. Ata ya'ti. Ini. Yu'ti itu dari ini, ata ya'ti. Ata memberikan. Ya. Yu'ti dari kata ata ya'ti menjadi ata, nah menjadi yu'ti, memberikan. Jadi yu'til hikmatah. Dia Allah, jadi pelakunya Allah. Jadi namanya hikmah itu dari Allah. Jadi dia Allah memberikan al-hikmatah, al-hikmah. Man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Baru kemudian wa may yu'tal hikmatah, dan siapa yang diberikan al-hikmah kepadanya, faqad, maka sungguh utia, sungguh telah diberikan kepadanya khairan katsira. Sungguh diberikan kepadanya khairan katsira. Jadi siapa yang arif hikmah, maka dia mendapatkan kebajikan yang banyak. Cuma kata Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sayangnya yang bisa mengambil pelajaran dari sini hanyalah orang yang disebut dengan ulul albab. Wa ma yadzakkaru, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab. Jadi syarat menjadi hikmah harus ulul albab. Rasional, berpikir rasional, berpikir sesuai dengan akal sehat, berpikir sesuai dengan alur-alur mantik. Makanya ulul albab adalah orang yang berpikir mantiqih, sesuai dengan alur ataukah jalan berpikir mantik. Jadi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sayangnya tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Jadi di sini kita lihat Luqman, karena kan dikatakan siapa, belum disebutkan. Yu'til hikmata may yasha, wa man, dan siapa. Nah, tidak disebutkan siapa. Nah, berarti ketika Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata, bukan hanya pernyataan umum siapa, tetapi juga ada tokohnya, yaitu Luqman. Wa ataina Luqmana al-hikmata. Kami telah memberikan atai dari kata satu asal kata ini. Kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmata. Jadi contoh man, orang yang mendapatkan hikmah atau diberikan hikmah oleh Allah adalah Luqman. Dan hikmah ini adalah merupakan puncak daripada ajaran samawi. Kita lihat di surat Al-Baqarah juga. Kita lihat ayatnya 151. Ini surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus fikum di tengah-tengah kalian. Rasulan, seorang rasul.
minkum dari kalangan kalian, maksudnya dari sesama manusia. Apa tugasnya? Yatlu alaikum, membacakan, menelaahkan. Yatlu itu mentelaahkan kepada kalian ayatina, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Wa yuzakikum, dan mensucikan, menumbuh suburkan jiwa kalian menjadi sempurna. Yuzakikum kita artikan mengkondisikan agar jiwa kalian menjadi tumbuh menuju kepada kesempurnaan. Wa yu'allimukum alkitabah, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian alkitab, kitab suci. Dan terakhir wal hikmata. Wal hikmata. Kalau kita sudah mencapai derajat ini, maka kelanjutannya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Lahirlah namanya ilmu huduri di sini. Dan dia Allah mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Wa yu'allimukum, dan dia Allah mengajarkan kepada kalian malam, apa-apa yang belum takunu kalian ta'lamun ketahui. Jadi Allah akan berikan ilmu yang kita tidak ketahui sebelumnya. Jadi ilmu itu dari Allah. Bagaimana caranya kita mengkondisikan diri kita agar bisa seperti Luqman ini. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata. Jadi hikmah adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul, dan hikmah ini dari Allah. Kita hanya mengkondisikan diri kita agar Allah memberikan hikmah kepada kita, dan siapa yang berikan hikmah diberikan kebajikan yang banyak. Dan contoh figur tokoh individu yang mendapatkan hikmah adalah ayat 12 ini, yaitu Luqman. Walaqad ataina Luqmana. Apa yang diberikan kepada Luqman? Al-hikmata, hikmah. Apa pertama kali, apa kandungannya, apa intinya daripada hikmah itu? Anishkurli. Anishkur lillah. Yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa semuanya ini adalah bermula dari Allah dan semuanya bergerak kembali kepada Allah. Sehingga tidak ada apapun selain daripada Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Kenapa? Semuanya dari Allah, berarti Allah awalnya, dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan berarti Allah akhirnya. Maka disebut dengan wal awalu wal akhiru. Dia awal dan dia yang akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Jadi mengakui kalau semuanya milik Allah. Setelah kita mengakui semuanya adalah milik Allah, maka semuanya harus kita pergunakan, perlakukan sesuai dengan prinsip penciptaan, seperti dalam memahami kata khuluq, akhlak tadi. Wa may yashkur, dan siapa yang bersyukur, man, siapa yang bersyukur, fa innama, maka sungguhnya, siapa yang bersyukur maka sungguhnya yashkuru li nafsi, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Untuk apanya? Untuk nafsnya. Jadi bersyukur itu adalah bersyukur untuk kepentingan nafsnya. Kenapa? Karena kalau dia bersyukur sama dengan menyingkirkan segala sesuatu selain Allah di dalam benaknya, sehingga di dalam nafsnya muncul satu-satunya realitas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya realitas tertinggi. Jadi fa inna ma yashkuru nafsi, siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk nafs dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, wa man kafara, siapa yang menolak, menutup diri, wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Jadi semuanya ini adalah dalam rangka manusia. Hikmah adalah dalam rangka manusia. Bersyukur adalah dalam rangka manusia itu nafs, untuk kepentingan dirinya. Allah tidak butuh apa-apa lagi karena ganiyun. Allah itu ganiyun. Ganiyun kita artikan dengan sempurna. Karena kalau kaya dalam pengertian kita kan banyak harta bendanya. Nah, sedangkan semuanya ini adalah milik Allah. Maka yang tepat ganiyun untuk Allah adalah sempurna. Allah itu adalah ganiyun, maha sempurna. Dan kemudian hamidun, karena semuanya berasal dari Allah, maka semuanya sadar atau tidak sadar memuji dia sebagai sumber. Maka dia Allah itu sebagai hamidun, hamid. Kata hamid ini satu asal kata dengan nama Nabi Muhammad kita, yaitu ha mim dal, hamida, yahmadu, memuji. Dari situ nanti lahir kata Ahmad, lahir kata Muhammad,
lahir kata alhamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa innallaha ghaniyun hamid. Maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi tidak ada yang pantas dipujikan selain daripada Dia. Kalau kita memuji diri kita atau meminta orang lain memuji diri kita atau diam-diam kita suka dipuji, maka berarti sadar atau tidak sadar kita telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan mencuri? Mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Bukan mengambil kewajiban, mengambil hak. Yang namanya ilegal itu adalah mengambil hak orang lain. Nah, semuanya hanya milik Allah. Jadi apabila kita ada rasa ingin dipuji, senang dipuji, berarti kita telah mengambil hak Allah SWT. Karena hanya Allah lah yang hamid. Ini adalah Luqman yang sedang berjalan bersama dengan anaknya sambil memberikan pengajaran kepada anaknya. Jadi berjalan sambil mengajari anaknya, bercerita kepada anaknya tentang hikmah-hikmah yang telah didapatkannya. Jadi artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan pendidikan itu pengertian yang paling awal adalah pemindahan, pewarisan pengetahuan kepada anak. Apa sebabnya? Karena yang namanya pengetahuan tidak terwarisi secara otomatis. Beda dengan harta. Kalau kita meninggal dan ada harta benda, otomatis ingat. Walaupun tidak kita sadari kematian kita meninggalnya mendadak, maka otomatis seluruh harta benda kita berpindah ke orang yang memiliki pengetahuan di dalam jiwanya, dalam kepalanya, misalnya guru besar lah atau apalah namanya, begitu meninggal dunia tidak otomatis terwariskan kepada anaknya. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terwariskan kepada anak, maka cara yang paling baik adalah dengan mengajari anak tersebut. Transformasi pengetahuan. Jadi ilmu itu, mengajar itu artinya mentransformasikan ilmu yang ada di sini pergi ke sini. Ya. Supaya nanti pada saatnya ini juga menjadi dewasa, menjadi hakim juga, menjadi hikmah juga, menjadi al-hakim juga. Karena lama-kelamaan posisi anak ini menggantikan si bapak. Anak ini sekarang mungkin umurnya katakanlah 10 tahun. Maka kemudian, dan ini si bapak sekarang katakanlah umurnya 50 tahun. Maka 30 tahun kemudian ini menjadi 40 tahun dewasa, dan 30 tahun kemudian ini menjadi sekitar 80 tahun. Kalau masih hidup. Dengan demikian ini akan menggantikan ini, dan ini nanti juga melakukan yang sama kepada anaknya. Regenerasi. Inilah disebut dengan pendidikan, edukasi. Anak, kalau dia tidak belajar dari ayahnya, tidak mengambil ilmunya juga. Orang lain belajar dari ayahnya, orang lain yang mengambil ilmunya. Itulah uniknya ilmu. Misalnya bapak ini adalah guru besar matematik. Lalu kemudian mengajar, tapi anaknya tidak tertarik untuk belajar. Ya, maka ilmu matematikanya ini tidak pindah ke anaknya, tapi pindah kepada orang lain. Seperti itulah uniknya pengetahuan, ilmu. Jadi dalam ilmu itu terjadi yang namanya persamaan, egalitarianisme. Tidak mengenal turunan kalau dalam hal pengetahuan. Wa idh qala Luqman li ibnihi. Nah, dimulailah. Jadi sungguh telah diberikan hikmah kepada Luqman. Inti hikmah itu adalah bersyukur. Lalu kemudian wujud kesyukuran Luqman adalah mentransformasikan, memindahkan, mengajarkan hikmah tersebut kepada putranya. Wa idh qala Luqman. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata, ini qala berkata, li ibni kepada putranya, kepada anaknya. Nah, inilah yang diceritakan di ayat ini, dikembangkan menjadi cerita di atas keledai itu. Jadi wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu. Dia berkata ketika sedang mendidik. Jadi perkataan harus mengandung unsur edukasi. Ya. Perkataan harus mengandung edukasi, ya'idhu. Ya, kalau misalnya kita
kata-kata yang tidak berbobot. Yang diterima juga nanti orang lain tidak berbobot juga. Jadi harus qala dalam makna ya'idzuhu, mengajarkan, memberikan pelajaran kepada ibni, anaknya tadi. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman. Ya bunayya, duhai anakku, la tusyrik billah. Jadi tadi kita lihat bahwa Luqman itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa semuanya ini adalah dari Allah. Dan karenanya semua yang pantas dipujikan hanya Allah. Bahkan tadi Allah itu adalah maha sempurna. Dan seluruh pujian hanya kepada Allah. Begitu kita sudah mulai memuji selain daripada Allah, apalagi sudah sampai pada tingkat mengagumi, nah maka kita sudah mulai terseret masuk ke dalam perbuatan syirik. Maka yang pertama diajarkan Luqman adalah, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Jadi artinya apa? Ilmu yang paling pertama, mendasar sebetulnya dalam edukasi, adalah ilmu ketauhidan, ilmu teologi, ilmu ma'rifat, jadi ilmu tentang irfan, ilmu teosofi. Jadi ilmu yang paling pertama harus diperkenalkan kepada anak, ilmu ketuhanan. Jadi selama ini terbalik, kita rajin menyuruh anak-anak kita salat, tapi tidak mengerti apa itu makna salat. Ya, jadi tentu saja Bapak Ibu yang sudah sering mengajari anaknya salat, puasa dan sebagainya bagus. Tetapi yang paling inti, yang paling penting kata ayat ini adalah masalah teosofi. Masalah teo itu Tuhan, sofia itu adalah kearifan, kearifan ketuhanan atau ma'rifat Allah. Jadi yang pertama sekali adalah memperkenalkan kepada anak Allah itu seperti apa. Ya, bagaimana Allah itu ada di balik alam yang kita lihat dengan panca indera ini. Begitu sebaliknya, bagaimana caranya alam yang dilihat panca indera ini bisa bermula dan berasal dari Allah SWT. Sehingga nanti kemudian berbicara tentang hakikat-hakikat kepada anak-anak yang nanti kalau dia tumbuh akan menggores berbekas kepada jiwa mereka. Jadi ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. La tusyrik, kamu jangan mempersekutukan Allah SWT. Apa sebabnya? Inna syirkah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar zulmun, kezoliman azim yang besar. Jadi cuma sekali serbagia, ini kata-kata inna syirka, jangan bayangkan hanya menyembah patung saja. Jangan bayangkan hanya menyembah pohon-pohon saja. Tapi asyirk itu adalah apapun yang tersimpan di dalam cawan hati kita yang sejatinya hanya berisi air bening yang bersumber dari Allah untuk kita menjadi kaca melihat Allah, air itu bisa melihat sesuatu di sana, maka tidak boleh ada apapun di sana. Tidak boleh ada kotoran-kotoran di air itu, di permukaan air itu. Karena setiap ada kotoran akan mengganggu, mengurangi kesempurnaan tampilan Allah SWT di mata kita. Coba kalau misalnya kita bercermin dan cerminnya tidak bagus, bukan berarti wajah kita tidak bagus, tetapi cerminnya itu bintik-bintik. Maka ketika cerminnya berbintik-bintik, wajah kita kelihatan berbintik-bintik juga. Begitulah juga kita melihat Allah berbintik-bintik, tidak sempurna, karena kita melihatnya melalui cermin hati kita yang begitu banyak syirik di dalamnya. Apapun yang kita kagumi, yang kita jadikan orientasi selain daripada Allah, hakikatnya adalah syirik. Kalau tidak dilakoni dalam bentuk perbuatan di luaran, maka itulah yang disebut dengan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini lebih berbahaya daripada syirik jali. Kenapa? Karena syirik yang zahir, yang kelihatan di luar, kita malu. Dilihat orang, masa sudah lulus sekolah masih menyembah pohon-pohon. Nah, ada rasa malu. Tapi kalau di dalam hati kita, syirik itu yang tahu hanya diri-diri kita masing-masing. Inna syirka la zulmun azim. Makanya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Menggunakan kata azim. Maka jemaah sekalian berbahagia, ayat 13 dan pelajaran pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya, bagaimana caranya mensucikan, membersihkan jiwa kita dari apapun yang kita pujikan dan kagumkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah masalah ketuhanan, teosofi, masalah bakti kepada orang tua. Lihatlah agama indahnya.
Ya, bagaimana caranya anak bakti kepada orang tuanya, terutama lagi kepada ibunya. Karena anak ini anak laki-laki, tetapi hebatnya dia keluar dari perempuan, luar biasa. Anak laki-laki yang kita anggap bodinya kuat, nanti lebih tinggi daripada ibunya. Tetapi hampir kita tidak percaya kalau seandainya kita diceritakan saja tanpa melihat faktanya, bahwa anak laki-laki nanti yang besar ini justru keluar dari ibu ini. Maka walaupun dia laki-laki nantinya besar seperti apapun badannya dia harus bakti kepada ibunya karena dia tidak akan ada kalau tidak ada ibunya. Jadi Allah menzohirkan kita, Allah menciptakan kita di bumi ini menjadi zohir sebagai ini melalui ibu kita. Ingat, melalui ibu kita. Jadi dan karenanya ibu itu adalah merupakan perantara paling dekat Allah dengan kita. Karena Allah di atasnya, kemudian ibu kita, lalu kemudian kita keluar sebagai putranya atau putrinya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini masih diteruskan tadi pelajaran Luqman kepada anaknya. Wa wassayna, Luqman mengutip pernyataan Allah mengatakan, dan kami telah berwasiat. Wa wassayna kepada siapa? Al-insana. Kami telah berwasiat kepada al-insan, terutama lagi biwalidayhi, berkenaan dengan kedua orang tuanya, biwalidayhi. Terutama lagi ummuhu. Kenapa? Hamalathu, dialah yang mengandungkannya. Jadi Allah mewasiatkan, menggunakan kata wasiat, bukan lagi perintah, tetapi wasiat, ya, mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi, agar bakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua kita ada ayah, ada ibu, terutama lagi ibunya, ummuhu, ibunya. Kenapa? Karena ibunya lah yang hamalathu, yang mengandungkannya. Ya, terutama ibunya karena ibunya lah yang mengandungkannya. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang mengandungkannya. Wahnan ala wahnin. Ibu itu mengandung dari waktu ke waktu dalam keadaan lemah dan terus lemah. Dalam keadaan berat, terus bertambah berat. Tempatnya disebutkan kurha. Wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Lemah di atas lemah. Ya. Setelah kemudian mengandungkan kita selama 9 bulan, dalam keadaan semakin tua kandungannya semakin lemah, kemudian setelah itu dia melahirkan kita, tugas belum selesai. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Menyapinya fi dalam masa amain. Am itu adalah tahun. Amun. Jadi wa fisalu fi amaini, dan menyapinya amaini 2 tahun lamanya. Jadi anak itu disusukan, disapi oleh ibunya terutama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun itu terjadi transformasi pengetahuan. Maka ibu itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah sekolah pertama. Nah, baru kemudian terakhir muncul kata-kata anishkurli wali walidaika. Makanya bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi kita lihat di sini Allah menempatkan dirinya sejajar sama dengan ini kedua orang tua. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah melalui orang tua. Maka anishkurli, bersyukurlah kepadaku, dan liwalidaika, kepada kedua orang tua kamu. Tetapi ingat, walaupun orang tua kamu melahirkan kamu, setelah lahir ke dunia ini secara manusia statusnya sama-sama hamba. Maka sama-sama nanti ilayyal masir. Baik orang tua kamu atau kamu sendiri adalah ilayyal masir. Kepada akulah kalian akan kembali. Ilayyal masir. Ini mas seru bahagia. Pelajaran berikutnya lagi adalah menghormati perbedaan keyakinan. Jadi ayat berikutnya, jadi pertama tadi syirik, yang kedua orang bakti kepada orang tua, yang ketiga sekarang adalah masalah perbedaan keyakinan. Karena ini sangat mendasar di dalam masyarakat. Jadi yang pertama tadi masalah ketauhidan, masalah ketuhanan. Yang kedua masalah kemanusiaan, orang tua terutama. Yang ketiga ini masalah sosial. Kalau kita hidup bermasyarakat,
pasti masyarakat itu heterogen. Pasti masyarakat itu majemuk, ya plural, banyak. Bukan saja banyak warnanya, tapi juga banyak agama dan keyakinannya. Dan yang disebut dengan kehidupan adalah sama-sama mengambil bagian dari kehidupan itu. Entah agamanya Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, semuanya menghirup kehidupan dari samudera kehidupan yang sama. Ibaratnya kehidupan ini, dunia ini adalah samudera kehidupan. Kita semuanya hidup di dalamnya, apapun agama, suku, dan keyakinan kita. Maka pelajaran ketiga adalah bagaimana caranya hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini ilustrasinya bagus bagaimana seorang muslimah tetapi bisa belajar dengan tenang walaupun di depannya ada kubah salib. Wa in jahadaka, tadi orang tua tadi itu pesan Allah, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah karenanya kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Tetapi ada tetapinya. In jahadaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu. Jahada ini artinya keduanya memaksa. Jadi jihad itu memaksakan diri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memaksakan diri untuk belajar tadarus dan tadabbur setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, maka itu namanya berjihad. Karena godaannya berat. Kalau kita ingin sholat dan banyak urusan, dan kita berusaha untuk tetap memenangkan sholat kita, namanya berjihad. Namanya jihad itu memaksa diri untuk melakukan yang baik. Itu namanya jihad. Wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu, jahad itu memaksa kamu, ala atas antusyrika, melakukan perbuatan musyrik, untuk mempersyarikatkan, antusyrika, an masuk, tusyrika, jadi fathah di sini, ka-nya di sini bukan kamu ya, bagian dari syirik, ya musyrik dari kata ka-nya di sini, ini adalah kata asli, ini bukan dhamir, ya. Jadi wa in jahadaka ala antusyrika, apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu antusyrika, untuk kamu berbuat syirik, bi, denganku, maksudnya menyembah selain Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada ilmunya padamu. Jadi lagi-lagi patokannya ilmu. Ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Ma laisa laka bihi ilm, tidak ada ilmu, artinya tidak sejalan dengan ilmu. Jadi Islam patokannya ilmu dan ilmu. Fala tuti'huma, kalau dia bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu yang benar, walaupun itu orang tua kita, la tuti'huma, tidak boleh mentaati keduanya. La tuti'huma. Ini menunjukkan kebenaran itu di atas segala-galanya. Kebenaran mengatasi relasi anak dan orang tua. Relasi dan anak dan orang tua harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Tetapi keyakinan dan kebenaran tetap sifatnya lebih tinggi lagi. Fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya, tetapi ingat, jangan mentaati, tapi wasahibuhuma. Ini bisa kita pakai di masyarakat kita. Kamu melihat teman-teman kamu melihat sahabat-sahabat di kantor di mana-mana, mereka semuanya keyakinannya berbeda dengan Anda, dengan kamu. Tetapi kalau Anda yakin, kamu yakin keyakinan kamu itu yang benar berdasarkan penalaran dan ilmu tadi, maka jangan ikut kepada teman-teman kamu itu, tetapi walaupun tidak ikut, walaupun tidak bersama, tetap bersahabat. Wasahibahuma, maka bersahabatlah kepada keduanya. Ini kata-kata sahib, sahabat. Wasahibahuma, maka bersahabatlah. Maksudnya pergaulilah keduanya seperti sahabat. Fit dunia, di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sebaik-baiknya. Kata-kata sahib saja itu sudah baik. Jadi sahabat kan harusnya baik. Jadi wasahibahuma, sahabatilah keduanya, pergaulilah keduanya, perlakukanlah keduanya di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan retak dan runtuhnya hubungan sosial. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan terputusnya dan terpecahnya masyarakat. Perbedaan agama dan keyakinan tidak boleh menjadi alasan terjadinya keributan dan chaos di dalam masyarakat. Perbedaan agama harusnya melahirkan ma'rufah,
saling memperbaiki, melakukan perbuatan baik. Kalau orang tua tidak diikuti, kalau bertentangan dengan kaidah ilmu, lalu siapa yang kita ikuti? Allah mengatakan wattabi' sabila, maka ikutilah, ittiba'lah. Ittiba'lah kepada siapa? Sabila, jalannya. Ittiba'lah kepada sabil, jalannya man, orangnya. Jadi harus ada orangnya nih. Ya. Man, siapa? Anaba ilayya, yang kembali kepadaku. Di surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'. Ini kata-kata tabi. Jadi ketika itu mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya, siapa itu? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'. Fattabi'. Ya. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Karena dialah yang menggait kita untuk apa? Untuk menempuh jalan kembali kepada Allah. Yaitu kembali kepada Allah. Anaba ilallah. Kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilallah. Kenapa kembali kepada Allah? Karena dia, dari sanalah kita berasal dan kepadanya lah kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Summa ilayya. Kemudian nanti pada akhirnya ilayya, kepadakulah marji'ukum, kalian dikumpulkan. Semuanya kembali kepada Allah. Kenapa? Dari kita, dari dia. Fa'unabbi'ukum. Lalu di sana aku akan memberitakan kepada kalian. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, apa yang kalian dulu kerjakan di dunia. Jadi akhirnya kita kembali kepada Allah. Jadi kita boleh bersahabat dengan baik dengan siapapun juga, seperti bersahabat dengan orang tua. Tetapi sedekat-dekatnya hubungan persahabatan itu tidak boleh menjadi alasan kemudian kita meninggalkan kebenaran yang kita yakini. Ingat, kebenaran yang kita temukan berdasarkan kaidah ilmu di sini. Tetapi pada saat yang sama, walaupun kita tidak ikut bersama dengan sahabat kita itu, tapi kita wajib mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini. Toh nanti di akhirat kita semuanya masing-masing bertanggung jawab, karena semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Pengetahuan berikutnya yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah tentang ma'rifat kepada Allah, yaitu bagaimana caranya Allah mengetahui segala sesuatunya. Allah itu adalah muhit, Allah itu adalah meliputi segala-galanya. Sehingga diceritakan berikut ini adalah kalau ada biji sawi di sebuah batu. Nah, kita artikan sekarang dengan atom. Ini kita lihat, tapi aslinya tidak kelihatan. Ini kan atom namanya. Ini yang bulat-bulat ini namanya lintasan. Ini yang kayak cincin ini adalah lintasan. Lintasan elektron. Ini elektron-elektron bergerak mengitari inti atom. Ya, di dalamnya adalah inti atom terdiri dari proton dan neutron, kan begitu. Jadi ada di sana ada entitas-entitas seperti, tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, ahli fisika yang tahu masalah ini. Ya bunayya, kata Luqman, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Kalau kau mau tahu siapa itu Tuhan, maka Tuhan itu, Allah itu ialah intaku mithqala habbatin. Seandainya engkau punya atau ada mithqala. Mithqala itu sesuatu yang beratnya, besarnya hanya seperti biji, habbah. Bapak Ibu sekalian ingat kata-kata habbatus sauda, biji hitam. Habbah itu biji, sauda hitam. Jadi intakum mithqala habbatin, jika engkau ada atau jika ada sesuatu yang sebesar, ini secara harfiah seberat, kita artikan sebesar habbah. Habbah ini dulu diartikan dengan biji. Kita bisa artikan dengan atom, ya. Atau mungkin proton min khardalin, yang berada di dalam atom. Karena atom tadi itu masih terbagi 3 lagi. Ada elektronnya, ada protonnya, dan ada neutronnya. Jadi kalau ada hanya sebesar biji saja, sebesar proton saja di dalam atom, ingat, di dalam atom, bukan lagi di dalam sawi. Kita jangan artikan sawi lagi, karena masih ada lebih kecil dari sawi. Fatakun fi sakhratin, dan kemudian yang atom itu, ataukah yang proton neutron itu,
terletak lagi di dalam batu yang besar, sakhrah, batu yang besar. Aufis sama, melayang-layang di alam semesta. Aufil ardi, atau ada di dalam perut bumi. Iya, tibih Allah. Allah pasti akan mendatangkannya. Kenapa? Semuanya terliputi oleh Allah, karena semuanya tercipta dari ilmunya Allah. Semuanya adalah merupakan tajalli, refleksi daripada pengetahuan ilmunya Allah SWT. Makanya karena semuanya tercakup, innallaha, semuanya Allah, latif. Latif ini artinya halus, karena halusnya mencakup segala-galanya. Khabir, dan sekaligus mengetahui semuanya. Ini adalah pelajaran ketuhanan tingkat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat, inilah yang pertama diajarkan kepada anak-anak. Tapi sekarang kan kita membesarkan anak-anak, justru kita hanya membiasakan sholat, baik makna-maknanya atau Tuhannya disembah. Siapa itu Allahu Akbar yang kita baca pada saat takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, tidak pernah dijelaskan. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha halus. Dia mencakup segala-galanya. Bahkan dia tahu apa yang ada bukan hanya di dalam atom, tetapi apa yang berada di dalamnya proton dan neutron. Apa yang ada di dalamnya elektron-elektron itu. Nah, cuma sebagai baru, setelah itu ajarkan salat anak-anak. Ya. Kalau kita lihat foto ini, sepertinya ini anaknya Gali, karena kalau lihat sejadahnya itu ada sesuatu di depannya. Ya. Padahal ini nyari-nyari gambar, ketemu gambar ini. Jadi cuma bahagia. Ya, jadi baru setelah itu diajarkan anak-anaknya salat. Jadi kita lihat tadinya yang pertama diajarkan adalah tauhid. Ya, mengajarkan lingkupan cakupan daripada makrifat kepada Allah itu. Baru kemudian bakti kepada orang tua, baru salat kalau kita lihat urutan-urutannya. Kalau kita kan selama ini cuma mengajari anak-anak salat, puasa dan sebagainya dari kecil, bagus diajarkan menutup aurat, tetapi makna di balik semuanya itu tidak diajarkan. Sehingga jangan heran ada anak yang dibesarkan oleh orang tua Islam, begitu nanti besar jadi populer bergaul kemana-mana, dia tinggalkan Islamnya. Kenapa? Dia tidak punya fondasi rasional tentang kebenaran Islam yang dia pegang, yang dia yakini. Jadi harusnya kita ajari itu dulu, baru kemudian sholat. Ya bunayya, baru kemudian ini Luqman meminta kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, aqimis shalah. Ini baru aqimis shalah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, lalu kemudian perintahkanlah orang-orang berma'ruf, berbuat baik. Wa'mur artinya ikutlah. Kata-kata wa'mur bil ma'ruf artinya terlibatlah di dalam memperbaiki masyarakat. Jadi al-ma'ruf ini kan perbuatan yang baik, yang ma'ruf, yang dikenal sebagai baik oleh fitrah kita. Dan ini siapa yang diperintahkan? Tentu siapa saja. Pertemanan, bisa dengan kata, bisa juga dengan teladan, bisa juga dengan pergaulan yang baik. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, baru kemudian cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu jemaah sekalian, kenapa selalu al-ma'ruf baru al-munkar? Di mana-mana Bapak Ibu baca Al-Quran, pasti yang pertama amar ma'ruf baru nahi mungkar. Ya. Pasti amar ma'ruf dulu baru nahi mungkar. Tidak pernah terbalik. Kenapa? Karena supaya pada saat melakukan pencegahan dari kemungkaran, melakukannya dengan cara yang ma'ruf. Banyak orang yang mencegah orang dari kemungkaran. Pertama, kemungkaran yang dia maksud kemungkaran persepsional, artinya kemungkaran berdasarkan pendapatnya. Padahal yang namanya kemungkaran adalah kemungkaran yang sifatnya universal, diterima semua orang, seperti membunuh orang, mencuri, merampok, menipu, itu namanya mungkar. Ya. Mengacau negaranya orang, mengacau masyarakat, itu mungkar itu. Nah, jadi jangan kita bayangkan mungkar itu misalnya tahlilan, muludan, itu bukan kemungkaran. Kenapa? Karena itu tidak disepakati, itu hanya persepsi yang bersangkutan. Karena kemungkaran itu bersifat universal, bersifat humanistik. Begitu ya dengan al-ma'ruf. Bakti kepada orang tua itu ma'ruf. Kenapa? Semua orang kenal. Yang namanya bakti kepada orang tua bukan hanya ajaran Islam. Yang namanya menghormati orang tua bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Ya, bahkan kita lihat saudara-saudara kita orang Konfutsu, ayah orang tuanya sudah meninggal dunia masih dihormati dengan menyalakan lilin setiap pagi. Jadi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Baru kemudian wasbir ala ma asabaka.
Apa saja yang menimpa kamu adalah sabarlah. Jangan artikan selalu negatif di sini. Kata-kata sabar di sini, apa saja yang menimpa kita, baik yang buruk atau baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kalau kita tertimpa yang tidak menyenangkan, sabarnya supaya jangan kita berkata-kata penuh dengan keputusasaan. Bagaimana kalau kita dapat yang menyenangkan? Sabarnya supaya jangan sampai berkata-kata sombong dan mengintengkan orang lain. Wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Jadi kita lihat puncaknya orang hikmah seperti Luqman ada di atasnya lagi. Seperti yang terjadi pada keluarga Nabi. Semuanya kejadian-kejadian luar biasa yang menimpa mereka, tapi mereka dengan sabar. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika. Pada yang demikian itu adalah min azmil umur, termasuk perkara-perkara penting. Berarti perkara penting apa? Yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah, yang kedua adalah bakti kepada orang tua, yang ketiga adalah menghargai pluralitas, perbedaan di masyarakat kita, menghormati agama yang berbeda-beda, yang ketiga adalah sholat, yang keempat amar ma'ruf nahi munkar, yang kelima sabar atas musibah yang menimpa. Itulah urusan-urusan penting. Siapa yang melakukan semuanya itu pasti akan diterima oleh masyarakat. Siapa yang memiliki semuanya itu pasti dipujikan oleh masyarakat. Ajaran berikutnya Luqman kepada anaknya, jangan sombong. Karena kesombongan itu hakikatnya adalah sifat iblis. Jadi seandainya kita bisa melihat dalamannya orang yang sombong, di dalamnya itu seperti ini. Ya, wajah iblis, matanya seperti ini. Apa tandanya dia sombong? Dia berkata, aku lebih beriman dari kalian. Aku lebih baik dari kalian. Ini dia berikan dalam Al-Quran. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Ya. Wala tusair. Ini masih kelanjutan dari kata-kata Luqman kepada putranya. Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu. Wala tusair khaddaka linnas. Apa artinya? Kamu jangan mengisolasi diri. Ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh hidup eksklusif. Bikin pemukiman hanya untuk orang Islam semuanya. Jala tusair khaddaka linnas. Orang yang tidak Islam di luar tidak boleh masuk bikin rumah di situ. Allah mengatakan la tusair khaddaka linnas. Kamu jangan berpaling dari manusia. Kamu jangan mengalihkan mukamu dari manusia. Ini kata manusia siapapun, apapun agamanya. Bukan wala tusair khaddaka lil Yahud, bukan wala tusair khaddaka li ini, tetapi semuanya linnasi. Jangan memalingkan mukamu dari manusia maksudnya di sini. Jadi jangan kamu bersikap sombong kepada manusia. Jangan bersikap eksklusif, bersikap inklusif lah. Apa itu inklusif? Siap menerima perbedaan. Kalau kita ingin bertarung dalam demokrasi, siap menang, siap kalah. Seperti itu. Wala tamshi fil ardi marha. Kemudian janganlah berjalan di muka bumi marha dalam keadaan angkuh. Ini marha angkuh, congkak ya. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, marha. Wala tamshi fil ardi marha. Ini sama dengan surat 25 yang kita sudah lewati, surat Al-Furqan, yaitu ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Lawan daripada haunan, marha. Kalau ibadur rahman berjalan di muka bumi haunan, merendah. Tapi kalau ini adalah marha, merasa angkuh. Marha ini merasa di atas angin. Marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ditutup dengan kata-kata inna, sesungguhnya. Sesungguhnya di belakangnya adalah Allah. Baru kemudian ada kata yuhibbu dengan kalimat la di sini. Jadi siapa sih yang tidak ingin dicintai Allah? Tapi di sini Allah menegaskan dia Allah tidak mencintai. Siapa yang tidak dicintai? Tiap-tiap, kulla itu tiap-tiap, semua. Mukhtalin fakhur, orang-orang yang mukhtal, orang yang sombong, dan fakhur, suka membangga-banggakan dirinya, termasuk membangga-banggakan keyakinannya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya yang disebut dengan ilmu padi. Seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita sekolah, ini adalah pepatah orang Melayu, kayaknya nggak dipakai dalam pepatah bahasa Inggris ini. Ya, pepatah orang Melayu mengatakan bahwa jadilah seperti padi. Ya,
yaitu semakin berisi semakin merunduk. Jadi ini padi tadinya kosong isinya waktu pertama kali muncul, lama kelamaan terisi, ya kayak apa kulit-kulitnya itu terisi semuanya, kayak diisi dari ini. Diisi masuk ke situ, begitu tambah lama tambah besar, tambah berat, ya runduk. Semakin berisi semakin merunduk. Jadi jadilah seperti padi. Ya, tanamkan sifat tawadu dan bukan sifat takabur. Waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika. Sederhanalah di dalam berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang termasuk berpunya agama, tidak melarang orang Islam jadi kaya raya, mempunyai banyak uang, tidak ada larangan dalam Al-Quran, tetapi kalau kita berjalan harusnya kita sederhana. Secara bahasa, waqsid itu bisa bermakna ekonomis lah kalau berjalan, ekonomis. Karena ekonomi dalam Islam itu adalah iktisad. Iktisaduna itu ada bukunya Bapak Sadar, iktisaduna itu adalah ekonomi kami. Waqsid fi masyika. Sederhanalah, ekonomislah kalau berjalan di muka bumi. Fi masyik, dalam perjalananmu. Waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu kepada manusia. Waghdud min sautik, lunakkanlah suara kamu. Apa sebabnya? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk, angkara itu semungkar-mungkar, ini angkara ingkar, seburuk-buruk seingkar-ingkarnya suara adalah suara keledai. Kita di Indonesia mungkin banyak yang tidak tahu suara keledai. Suara keledai itu melengking, kayak berteriak, mirip dengan kuda, meringkik. Ya, itu kan keledai jenis kuda. Jadi inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara keledai, suara adalah suaranya keledai. Jadi ini makanya dari kata keledai ini dikubuhkan dengan Luqman. Ya. Luqman dengan keledainya. Jadi terkenal Luqman dengan keledainya. Di dalam surat Al-Ankabut dikatakan seburuk-buruk rumah adalah rumah laba-laba. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Jadi laba-laba. Kalau di sini adalah keledai. Jadi Allah menjadikan hewan-hewan ini sebagai perumpamaan untuk mengajari kita. Artinya apa? Allah telah memilih keledai sebagai sarana untuk mengajari kita. Allah telah memilih laba-laba untuk mengajari kita. Berarti laba-laba diangkat adalah pilihan Allah. Keledai diangkat pilihan Allah. Kalau Allah saja menggunakan mereka untuk mengedukasi kita, lalu kenapa kita bersikap aniaya kepada hewan-hewan? Jelas keser bahagia ini adalah dulu. Ketika mobil belum ditemukan, di mana-mana orang bepergian pakai kuda, pakai dokar, pakai pedati. Ya. Ada yang cuma 2 rodanya, ada 4 rodanya. Ya. Alam tarau anna Allah sakhar lakum. Apakah engkau belum memperhatikan, mencermati bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sakhara, memudahkan untuk kalian semuanya, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di langit semuanya berjalan dengan baik sehingga kita bisa membuat kalender, membuat almanak, membuat perhitungan. Di bumi kita lihat tadi, kuda itu besar sekali badannya. Kuda itu kan besar sekali badannya. Tetapi bisa ditaklukkan oleh manusia. Kenapa? Allah mudahkan kuda yang begitu besar dan kuat. Kalau dia lari tidak mampu kita mengejarnya, tapi Allah berikan sifat bisa dijinakkan oleh manusia. Sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardh wa asbaga alaikum ni'amahu, dan Allah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya melalui apa? Melalui kenabian. Zahiratan wa batinatan. Zahiratan wa batinatan. Syariatnya ataupun hakikatnya. Zahiran yang syar'i, batinatan yang hakikat. Wa minan nasi, dan di antara manusia, sayangnya di antara manusia, saya tambahkan kata sayang, sayangnya di antara manusia, may yujadilu fillah. Banyak yang berdiskusi, banyak yang berbicara tentang Allah, tetapi bighairi ilmin. Lagi-lagi tanpa pengetahuan. Pentingnya ilmu di sini. Banyak orang berbicara tentang ketuhanan, tetapi bighairi ilmin. Lagi-lagi pentingnya ilmu berkaitan dengan apa? Allah. Jadi Allah ini bisa dipahami dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Ini disiniskan dalam ayat ini. Dan di antara manusia ada yang membantah, berdiskusi, menolak Allah, padahal bighairi ilmin. Ilmunya tidak ada.
Wala hudan, tidak ada juga petunjuk. Wala hudan. Baru kemudian wala kitabim munir, tidak ada juga kitab yang menerangi. Bapak biasa berbagi, coba lihat urutannya, mana yang duluan? Ilmu dulu. Baru apa lagi? Hudan. Baru apa lagi? Kitabun munir. Jadi coba sekali bagi, pertama sekali adalah ilmu. Ilmu itu adalah diri kita semuanya, menggunakan akal pikiran kita dengan benar. Yang kedua hudan, apa itu hudan? Pasangan kitab suci. Baru kemudian kitab sucinya, wala kitabim munir. Jadi inilah ilmu duluan, karena kita bertanggung jawab pada diri kita melalui penggunaan akal pikiran kita. Baru kemudian akal kita dengan ilmu kita cari Pak manusia sempurna. Manusia sempurna ini di dalam dirinya ada kitab suci. Maka manusia suci ini adalah pasangan kitab suci. Kenapa? Karena Allah mengatakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Maha suci Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, berarti harusnya kitab suci juga ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya berarti menentang surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira para pelajaran yang luar biasa kita bisa dapatkan dari pelajaran Luqman Al-Hikmah kepada anaknya. Semuanya ada lengkap di dalamnya, masalah ketuhanan, masalah orang tua, masalah masyarakat yang berbeda-beda, kemudian masalah salat ibadah, masalah akhlak, semuanya ada lengkap. Ya, tentu tinggal kita mengembangkannya masing-masing. Yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Silakan Pak, kalau yang mau bertanya. Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah tulis di chat, sedang di-share sih. Nah, ini nih Ustadz. Nih, lanjutannya Ustadz. Baik. Dari Sinta mengenai ayat 15, saya masih belum jelas mengenai larangan mengikuti orang tua untuk persekutukannya. Ya, paling gampangnya lah kalau misalnya kita disuruh menyembah berhala lah, itu paling gampang ya. Kalau orang tua menyuruh kita menyembah patung, itu kan tidak sejalan dengan pengetahuan. Karena ilmu mengatakan ya bahwa patung itu makhluk, kan begitu sederhana. Ilmu kita, sains mengatakan bahwa batu itu makhluk, batu itu adalah benda, batu itu materi. Ya, di dalam batu tidak ada jiwanya, dalam diri manusia ada jiwanya. Berarti bahwa manusia lebih mulia daripada batu, maka kemudian masa manusia menyembah batu. Nah, bisa ditarik lebih jauh lagi. Yang batu kan kelihatan, ada lagi menyembah uang, menyembah pangkat, ada jabatan, sama semuanya. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau orang tua mendesak kita untuk menyembah-nyembah hal-hal seperti itu, ya pokoknya apa saja yang bertentangan dengan kebenaran tidak boleh mengikutinya, tetapi ketidakbolehan mengikuti orang tua tidak lantas menjadi pembenar untuk melakukan kata-kata dan sikap yang kasar kepadanya. Bahkan tadi diperintahkan bahwa sahib itu perintah, kata kerja perintah tuh sahibuhuma, ya pergaulilah keduanya dengan cara sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, Ustadz, Ya. itu mengenai contohnya tuh kan orang tuanya tuh dengan menjodohkan anaknya ke lelaki yang meminta, orang tuanya bisa terbebas dari hutang. Berarti kan orang tuanya mempersatukan Allah dengan uang gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Itu tidak boleh, itu memaksa. Jangankan jodoh, agama saya tidak boleh paksa tadi. Iya, berarti si anaknya boleh menolak dong ya, Boleh, dijodohkan. tetapi menolaknya dengan cara yang baik dan tidak boleh kemudian memutuskan hubungan dengan orang tuanya gitu. Iya, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada cerita yang menarik, mungkin Sinta ada yang lain pernah dengarkan itu, kenal namanya Ayatullah Jawadi Amuli. Ini ulama besar dan filosof dan juga ahli irfan. Baru beredar tuh beritanya. Dia mengajar di KUM. Salah satu daripada muridnya itu yang belajar pada dia adalah anak daripada Ali Khamenei, Rahbar. Suatu saat dia tanya, kenapa kamu belum menikah? Kamu kan sudah dewasa. Katanya si anaknya Rahbar, saya belum punya calon Ustadz, kira-kira kalau bahasa Indonesia. Saya belum punya calon guru. Bagaimana kalau saya calonkan dengan anak saya? Dia bilang, ya boleh saja. Ya, tapi Ayatullah Jawadi Allah kan kalau mengatakan kalau begitu nanti saya sampaikan dulu sama anak saya coba.
Jadi Jawadi yang Muli juga menyampaikan kepada anaknya, tidak lantas mengatakan kamu nikah dengan itu, ini kan anaknya rahbar. Begitu sampai ke rumahnya, dia panggil anaknya, dia katakan, wahai anakku, ada pelajar. Dia tidak menyebutkan siapa. Ada pelajar saya, ada talib saya, ada pelajar saya, mahasiswa saya yang ingin cari pasangan. Gimana? Kamu siap nggak jadi pasangannya kalau kamu? Baru saya tidak siap kalau pelajar, masih pelajar, kalau pelajar agama kata dia. Ya saya ingin lebih ini kata dia. Nah akhirnya kemudian dia tolak, anaknya menolak. Kesimpulannya suatu saat, tidak lama kemudian itu, mereka dapat undangan untuk menghadiri acara nikahan daripada putranya rahbar. Lalu kemudian dia tanya kepada anaknya, kau masih ingat dulu dengan orang yang saya sampaikan kepada kamu siap untuk menjadikan kamu istrinya, kalau kau mau? Dia katakan ingat. Tahu nggak siapa orang itu? Tidak. Itu anaknya rahbar yang sekarang nikah. Wah, langsung istri. Kenapa ayah tidak bilang kalau itu anaknya rahbar? Coba. Inilah contoh-contoh egalitarianisme namanya. Karena tidak boleh dipaksa. Yang kedua, jangan sampai nanti memilih hanya karena anak pembesar. Ya, nanti yang dinikahi bukan anaknya, tapi kepembesarannya. Ya, ini harus pernikahan itu adalah hubungan saling membutuhkan satu sama lain, bukan karena alasan-alasan lain. Nah, jadi seperti itulah. Jadi tidak boleh orang tua memaksakan anaknya dijodohkan, apalagi kemudian untuk lunas utang. Itu samanya Datuk Maringgi itu, Situ Nurbaya itu Sin. Ya. Itu dia. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustaz. Gimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Afwan semua. Ustaz, satu soalan Ustaz berkenaan dengan ayat 19 tadi. Ya. Kita tahu bahawa kita masing-masing mempunyai tonasi suara yang garau, parau, lembut dan sebagainya. So, beri pencerahan lebih lanjut Ustaz. Andai kata tonasi lembut tapi sinis menyakitkan hati, dengan kata-kata yang memang semula jadinya agak tinggi. Macam Ustaz kata orang Arab terbiasa dengan dia punya tonasi kata-kata suara yang tinggi tapi penuh dengan kebenaran. So boleh beri pencerahan tentang masalah perkataan lunak tadi yang bukan seperti keledai. Barakallahu fiik, afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi intinya adalah yang disebut bersuara seperti keledai itu melebihi kebiasaan. Ingat, melebihi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan suatu suku, suatu kelompok, suatu komunitas, intonasinya tinggi, berarti kan memang kebiasaannya tinggi. Gitu. Orang yang bersuara tinggi secara umum artinya memang kebiasaannya begitu, pasti tidak menyakiti hati. Kenapa? Karena memang begitulah culture mereka. Kultur mereka, cara bersuara mereka seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ayat tadi? Yang dimaksud mereka di situ di tempat atau di community yang bersuara tinggi adalah apabila lebih daripada rata-rata tingginya. Katakanlah selama ini tingginya rata-rata mereka suaranya 7, tiba-tiba menjadi 10, nah itu berarti melebihi. Tapi memang juga ada masyarakat yang rendah, katakanlah misalnya intonasinya cuma 3, ya puncak gelombangnya cuma 3 suaranya tuh. 7 tadi kan tinggi tuh puncak gelombang tuh, gelombangnya tinggi. Nah kalau dia misalnya cuma 3 kan berarti rendah. Tapi orang yang rendah suaranya tidak berarti tidak menyakiti orang lain, bisa menyakiti orang lain. Dan kalau dia rata-rata intonasinya 3 misalnya tinggi gelombangnya, tiba-tiba naik jadi 5, nah dia termasuk sudah bersuara keledai. Kenapa? Karena di masyarakat dia rata-rata 3. Begitu dia jadi 5, berarti bersuara keledai. Tapi di tempat yang tadi gelombang suaranya, intonasi suaranya adalah 7, ya 7 tidak bersuara keledai. Kenapa? Karena memang begitulah culture mereka. Begitulah budaya mereka seperti itu. Jadi ini adalah, makanya di dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa'mur bil urfi. Ajaklah manusia berdasarkan urf. Apa itu urf? Kebudayaan, kebiasaan, adat kebiasaan di suatu tempat. Jadi ada adat yang suaranya besar, seperti cenderung misalnya orang Timur Tengah, orang Arab, suaranya misalnya lebih besar gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang suaranya lembut. Nah, jadi dengan demikian yang kita maksudkan, yang dimaksud dalam ayat itu adalah lebih daripada rata-rata. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak Iqbal. Ya Ustaz, Iqbal menikmati ini Ustaz.
kayak apa terlihat setelah ayat 16 itu nasihat-nasihat Luqman ini mempunyai sifat subjektif, lantas terjebak dalam satu nilai yang sudah disepakati gitu. Artinya satu value. Misal waqsid fi masyik, waqdud min sautik, itu kan masih subjektif, Ustaz. Juga wala tusair khaddaka linnas wal tamsi fil ardi maraha, itu kan masih dibutuhkan kejujuran, Ustaz. Nah, mungkin ayat 16 ini sebagai guidance di awal saat Luqman memberikan pelajaran pada anaknya saat innaha intaku misqalah habbatin min khardalin. Jadi ya'ti bihallah ini, Ustaz, ya, artinya misqalah ini artinya kan berat ini, Ustaz. Jadi artinya kalau berat biji khardalin ini berarti seringan apapun perlakuan kita, artinya ya'ti bihallah akan dibalas, akan didatangkan oleh Allah. Artinya pembalasan betul-betul memang niat di sini, Ustaz, ya. Betul. Untuk membatasi value-value yang terjebak dalam wala-wala larangan semua. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Baik, penilaian yang bagus. Dan ini terkait tadi dengan pertanyaannya ikhwan kita Pak Usman dari Singapura, Nur Usman, bahwa ya itu tadi ada kultur-kultur yang berbeda-beda, tetapi kalau memang niat kita untuk misalnya menyakiti hati orang dengan suara, ya tetap Allah tahu. Walaupun orang itu mungkin menerimanya dengan biasa saja. Dan kalau kita ada niat untuk menyakiti orang dengan kata-kata, kan ada namanya kekerasan verbal. Kalau kita ingin menyakiti orang dengan kata-kata yang disebut dengan kekerasan verbal itu, maka tentu Allah tahu tadi. Walaupun kita sembunyikan, kita packaging, kita kemas sedemikian halus, tetapi niat kita memang untuk menyerang orang dalam tanda petik, maka pasti Allah SWT mengetahuinya. Saya kira benar, semua kemungkinan subjektivitas yang terjadi tadi di ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya diobjektifikasi oleh ayat 16 ini. Ayat 16 yaitu ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ard. Di langit bahkan di dalam perut bumi, ya tibihallah. Apa sebabnya? Innallaha latifun khabir. Terakhir kita kembali lagi tadi Pandi ke apa? Terima kasih banyak Pak Iqbal. Berikut lagi ke yang tertulis tadi. Kita masih ada tadi. Oh, Sinta sudah, cuma Sinta tadi ya, habis ya. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, cuma sekalian kita tutup majelis kita dengan sama-sama. Sebentar Ustaz, saya Ustaz. Ya. Fadal Bang, Fadal. Silakan. Silakan Pak Nur saya dulu. Silakan Pak. Ya, Pak Nur silakan. Abang silakan dulu. Saya dah tanya lebih awal tadi. Oh ya, silakan. Ustaz, saya perhatikan nasihat Luqman kepada putranya, ada keseimbangan antara mengajarkan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Mohon pencerahan Ustaz. Saya kira benar ya. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Luqman itu benar-benar semua aspek, semua dimensi dalam kehidupan kita. Vertikal dan horizontalnya, sosial ataupun individualnya, teologis ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah humanis. Ya, itu semuanya diajarkan. Dan menurut Al-Quran tadi, itulah Islam sebetulnya. Jadi Islam itu tidak membeda-bedakan, yang disebut agama cuma salat, cuma puasa saja. Seakan-akan berhubungan dengan orang lain, menghargai perbedaan agama seakan-akan bukan urusan agama. Nah, semua tadi menjelaskan kepada kita bahwa semuanya adalah urusan agama. Semuanya adalah menjadi wasiat Allah kepada Luqman. Seperti itu. Pak Nur, sekarang silakan. Barakallahu fiik, afwan semua. Ustaz, kita dah pelajari lebih awal bahawa ada kata-kata tentang ati Allah wa ati Rasul wa ulul amril minkum. Nah, dalam ayat yang kita pelajari hari ini, wa tadi disenadakan sebaris dengan Allah. Kemudian dalam masa yang sama, follow up daripada ayat selanjutnya ialah no matter how dia punya selari dengan Allah tadi, when come to taati Allah tadi, tidak boleh mensyirikkan kebenarannya.
So boleh beri pencerahan lanjut tentang keindahan kata wa kat situ Ustaz? Afwan. Baik. Terima kasih banyak. Jadi jumlah sekian berbahagia yang namanya wa itu menyatukan, ataf. Jadi ataf. Beda dengan au. Jadi ada wa, ada au. Kalau au dipilih salah satunya, au. Au itu adalah sama dengan bahasa Inggris or. Kalau or itu atau au itu kan dipilih, opsi. Sedangkan kalau waw dan harus dilakukan. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa. Berarti itu harus semuanya digunakan, bukan au. Ya, jadi kalau au itu bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sana. Jadi ada kata au, ada kata waw. Jadi kita ulangi. Kalau wa semuanya harus masuk. Sedangkan kalau au dipilih, bisa dipilih. Kenapa? Karena au itu artinya atau. Dengan demikian setiap ada kata-kata wa seperti ati Allah wa ati Rasul, berarti semuanya harus diambil. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dicerai-beraikan. Mencerai-beraikan itu berarti salah. Kenapa? Menggunakan waw. Waw itu artinya ataf. Ataf artinya menyatukan, menjadikan satu unity. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Waktu kita sudah sampai, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi, makasih yang Ustaz.